بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے کہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں ان کے وظائف، یعنی ان کے جو وظیفے ہم کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں عمومی طور پہ دیکھا اور سنا گیا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ 100 مرتبہ یا اس سے زیادہ، کئی لوگ تو لاکھوں مرتبہ جو ہے وہ اللہ کے ناموں کو پکارتے ہیں. اور اللہ کے ناموں کو کیسے پکارنا چاہیے اور اللہ کے ناموں کے ساتھ دعا کیسے کرنی چاہیے، اور اسی طرح درود ابراہیمی جو ہے وہ اصل اور نقل دونوں میں کیا فرق ہے. ایک اصل ہے اور نقل اس کی اتنی زیادہ ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہمارے معاشرے میں ایسی چونکہ اس چیز کا تعلق ہمارے دل سے ہے اور ہمارے دین سے ہے، اس لیے اس چیز کی وضاحت بہت زیادہ ضروری ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ کے لیے پیارے پیارے نام ہیں. فَادْعُوهُ بِهَا، ان سے اللہ کو پکارا کرو. اکثر لوگوں نے مجھے یہ بتایا کہ جی ہمیں کسی نے اللہ کے نام یہ پڑھنے کے لیے بتایا. مثال کے طور پہ یا ودود، یا کریم، یا جواد، یا منان، یا رحیم، یا اللہ کے ناموں کے ساتھ صرف اتنا ہی پکارنا یہ درست نہیں ہے کہ یا کریم، یا جواد، یا منان، یا رحیم، اتنا پکارنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی کرنا چاہیے کہ یا کریم یا اللہ، یا جواد یا اللہ، یا رحیم یا اللہ. اب چونکہ اللہ جو ہے یعنی الف لام لام ہا، یہ اسم اعظم بھی ہے. بعض لوگوں نے اسم اعظم کی تلاش کی اور بعض احادیث سے جو ثابت ہے وہ یا حی یا قیوم، یہ بھی اسم اعظم جو ہے وہ ہے. تو اسم اعظم کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کو پکارا جاتا ہے جس سے دعا رد نہیں ہوتی. اب جب ہم اللہ کے ناموں کو پکارتے ہیں، مثال کے طور پہ یا جواد، یا کریم، یا رحیم، یا رحمان، تو اللہ کے ناموں کی ہم صفات بیان کر رہے ہیں، لیکن صفت کس کی بیان کر رہے ہیں وہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے. جب ہم یہ کہیں گے یا رحمان یا اللہ، یعنی اے رحمان، اے اللہ تو ہی رحم کرنے والا ہے، تو ہمیں اس بات کا ادراک ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اس نام کے ساتھ، اس صفت کے ساتھ ہم پکار رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو زیادہ تقویت، زیادہ قوت کے ساتھ قبول کرے گا. جیسا کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے والے کے 3 مراتب بیان کیے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ بڑے نارمل انداز میں دعا کرتا ہے، اس کی دعا کے قبول ہونے میں وقت لگتا ہے. دوسرا آدمی ہے وہ بہت یعنی دل جمی کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ دعا کرتا ہے، اس کی دعا پہلے والے سے تھوڑا جلدی قبول ہوتی ہے. اور تیسرے نمبر پہ ایک آدمی ایسا جو الحاح، یعنی وہ اپنے دل سے اس اتنی منتیں سماجتیں رو کے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے اور اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کر کے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا کو ان پہلے 2 آدمیوں کی نسبت جلدی اللہ قبول کرتا ہے. اور اسی طرح جب ہم درود پڑھتے ہیں، مثال کے طور پہ ہم درود پڑھتے ہیں جو درود ابراہیمی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ درود ابراہیمی، یہ جو مسنون ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ کافی ہے. اور اسی طرح ایک اور حدیث میں جو ثابت ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम फिल आलमीन। ये एक लफ्ज़ उसका इजाफा है फिल आलमीन का। लेकिन बाज़ लोग कहते हैं कि जी क्या हम पूरा दुरूद जो है वो हमारे लिए पढ़ना मतलब मुश्किल है, या मतलब उनको वक़्त नहीं मिलता, या मतलब कहीं मसरूफ़ियत है, तो वो अपनी ज़ुबान से इतना भी कह दे अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद, ये भी दुरूद में शामिल है। बाज़ अहादीस से ये साबित है, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अक्सर जो अरब में लोग बैठे हैं वो इस बात को इंशाल्लाह एग्री करेंगे कि अक्सर अरब जो हैं वो जब कहीं किसी मजलिस में बैठे हों तो यानी तरगीब देने के लिए वो कहते हैं कि यानी आप दुरूद पढ़ो, यानी सल्ले अला मुहम्मद, वो इतना भी कह देते हैं। लेकिन बेहतरीन जो है वो दुरूद इब्राहिमी मुकम्मल है। जैसा कि हम सुबह शाम के अज़कार में भी 10 मरतबा सुबह 10 मरतबा शाम के अज़कार में इसको रूटीन में हम रखते हैं। और इसकी फ़ज़ाइल और इसकी बहुत सारी यानी इसके फ़वाइद जो हैं वो हमारे सामने मौजूद हैं। लेकिन इसको बताने का मकसद ये है कि दुरूद तंजीना, दुरूद गंजीना भी है, तंजीना भी है, पता नहीं किस किस इक़साम के दुरूद जो हैं वो मार्केट में मौजूद हैं, तो जो साबित नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है और सहाबा कराम से साबित नहीं है, उनको पढ़ना भी दुरुस्त नहीं है। आप वो दुरूद पढ़ें जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें डायरेक्ट बताया है, बजाय इसके कि हम वो अमाल करें जो काबिल कबूल ना हो, सिवाय हमारी मुशक्क़त के और मेहनत के हमें कुछ उसका हासिल ना हो। आप सारी ज़िंदगी मेहनत करें किसी चीज़ के ऊपर और आखिर में हासिल उसका कुछ ना हो तो आपको तकलीफ़ होती है। हम अपने आप को उस कर्ब और तकलीफ़ में मुब्तला देखते हैं जब हमें कोई चीज़ सारी ज़िंदगी मेहनत की लेकिन उस मेहनत के बाद हमें उसका कुछ हासिल नहीं है। तो इसी तरह जिस चीज़ के ऊपर आप मेहनत करें उसका हासिल भी होना चाहिए अल्लाह की तौफीक से। और इसी तरह जो अल्लाह के नाम हैं 99 नाम हैं, और उन नामों को आपको उन नामों के साथ अल्लाह के जितने भी सिफाती नाम हैं, अल्लाह की सिफात बयान की गई है ना, तो आप उसमें अल्लाह की सिफात के साथ अल्लाह का इस्म आज़म भी शामिल करें, फिर आपको ज़्यादा अल्लाह के फज़ल से मुफीद साबित होगा। और आखिर में एक और बड़ी अहम बात इसी हवाले से मैं आपको बताऊं कि हमारे पास एक मरीज़ को लाया गया यहाँ से ये नारोवाल वाली साइड से, तो उसने हमें एक बड़ी अजीब बात बताई। उसने कहा जी मैं या हफीज़ू का विर्द करता था, यानी ए हिफाजत करने वाले। अब ए हिफाजत करने वाले कौन है? कौन हिफाजत करने वाला है? अल्लाह ताला है। लेकिन इस नाम का वजीफा उस बंदे ने इतना किया, यानी वो सुबह भी इसको कोई 500 कभी 1000 मरतबा और कभी रात को 500 मरतबा 1000 मरतबा वो इसको पढ़ता। तो जब ये सारा कुछ करता तो उसके साथ एक अजीब वाक़या हुआ जो उसकी ज़ुबानी, उस शख्स की ज़ुबानी हमें मालूम पड़ा। वो ये था कि उस शख्स ने जब ये सारा कुछ देखा तो उसने कहा कि एक वक़्त आया कि मेरे कुछ काम जो हैं वो यानी ना चाहते हुए भी वो ऑटोमेटिक होना शुरू हो गए, और फिर कुछ टाइम के बाद मैं बीमार रहने लगा और मेरी कैफियत ख़राब होने लगी, लेकिन मैंने ये वजीफ़ा छोड़ा नहीं। तो उस बंदे को जब लेके आए यहाँ पे, तो मैंने उसकी जो जुनून की कैफियत थी मैंने उस पर बहुत उससे इस्तफसार किया कि यार ये आप तो बड़े माशाल्लाह पढ़े लिखे और बड़े नॉर्मल इंसान लगते हैं, लेकिन आप ये जुनून में कैसे चले गए? तो उसके बाद उसने कोई सवाल, यानी मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, वो बेहोश हो गया। मैंने उसके ऊपर रुक़या शुरू किया, दम करता रहा, आयात सहर पहले पढ़ी, फिर आयात जुनून पढ़ी, और इसी तरह आयात हर्क और आयात अदाब, ये 2-4 जो आयात का एक मजमुआ है, वो उस शख्स के ऊपर जब हमने पढ़ा तो उसके ऊपर एक जिन हाजिर हुआ। वो कहता है मेरा नाम हफीज़ है, मेरा नाम हफीज़ है, यानी चूंकि ये बंदा या हफीज़ू का विर्द बहुत करता था और मैं मुसलमान हूं, तो मैं इसके पास आना नहीं चाहता था, तो मैं इसके साथ मुंसलिक हो गया। मैं इसके पास आया कि ये हफीज़ नाम के साथ बड़ी मोहब्बत करता है, तो ये या हफीज़ू का विर्द करता रहा, उसके साथ वो जिन मुंसलिक हुआ। अब इसमें कितनी हकीकत है ये आप लोग मुझे ज़रूर बताएंगे, लेकिन ये एक तजर्बा जो है ना, ये मैंने आपके साथ शेयर इसलिए किया है
کہ اللہ کے ناموں کے ساتھ، یعنی اللہ